नमस्कार आदाब। मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ खास करके चंडीगढ़ मीडिया का बहुत ही धन्यवादी हाँ। तुसी हमेशा ही बड़ा प्यार दिता, बहुत तुहाडा सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दूजा खास करके मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ते सारे मीडिया का धन्यवाद करना चाहना, अपने सिर्फ अपने वालों नहीं बल्कि पंजाब वालों। पिछले बारी जिहड़ी असी प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी, वो प्रैस कॉन्फ्रेंस जो झोने के बारे, पंजाब के पानी नूं बचाउण बारे, पंजाब की जमीन नूं बंजर होणों बचाउण बारे, उहदे विच तुसीं सारे मीडिया वालियां ने उस मुद्दे नूं इन्ना क चुक्या। वो एक नवा टैक्नीक जिहड़ा ये डॉक्टर अवतार सिंह होर लेके आए सी ASR दा, वो टैक्नीक नूं तुसीं इन्ना क पॉपूलर कर दिता कि जिन्ना भी इस बारी सीधी बिजाई नाल झोना बीजिया गया, उहदे चों 90% झोना उस टैक्नीक नाल बीजिया गया। हुण जिहड़ी पुरानी टैक्नीक सी DSR, वो DSR टैक्नीक दे विच बहुत मुश्किलां सी। वो कईयां लोकां ने उहनूं ट्राई किया, ट्राई करके फिर छड्डता। पिछले साल सरकारी आंकड़ियां के मुताबिक 6 लाख किले झोना ये सीधी बिजाई नाल बीजिया गया सी, ते पर वो ज़्यादातर वो 90% उदों DSR तकनीक के नाल सीगा। पर हुण जदों तुसीं पिछले वारी ये नवा ASR तकनीक नूं पॉपूलर कीता ते उहदे नाल इस बारी अच्छा DSR तकनीक तो थोड़े जे निराश हो के इस बारी सरकारी आंकड़ियां के मुताबिक सिर्फ 2,01,000 किले झोना बीजिया गया। पर उन्हां चों 90% तकरीबन 2 लाख किले के करीब वो झोना इस बारी वो ASR विधि नाल बीजिया गया। तो मैं कई जगह के उत्ते गया, जदों वो ASR विधि नाल जिन्हां ने बीजिया सारे ही बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। पिछले बारी असी कई किसानों नूं लैके आए सी, तुहाडे कोल उत्थे चंडीगढ़ मीडिया के अगे उन्होंने पेश किया सी, जिन्हों ने पिछले साल ASR विधि के तकनीक के नाल बीजिया सी। उदों बाद अमृतसर भी असी कई होर किसानों नूं मीडिया अगे पेश किया सी। वो सारे किसानों ने अपना पिछले साल का तजर्बा दसिया सी कि उन्होंने तकरीबन 8 तो 10 हज़ार रुपया किले का बचाया, ते नाल झाड़ भी उन्हों का उन्ना ही आया, नाले जमीन बची, जमीन की उपजाऊ शक्ति वधी, पानी 90% पानी बचिया, ये उन्होंने दसिया सी। हुण इस बारी भी असी जिहड़ा अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस आ साडा दूजे टॉपिक ते आ, वो तुहानूं दसांगे। पर वो पिछले जिहड़े ASR विधि नाल जिन्हां ने झोना बीजिया होया, वो किसानां नूं भी असी तुहाडे कोले अज लैके आए हैं। उन्हां दे तजर्बे तुहानूं दसांगे कि उन्हां ने भी दसिया कि 8 तो 10 हज़ार रुपया उन्हां दी बचत आ किले दी, ते नाल दी नाल जिहड़ा झोना खड़ा वो कद्दू दे बरोबर वधिया फसल खड़ी है, जिहड़ी खड़ी है इस वेले। बल्कि आपां जे मैं इहो गल कही सी कि आपां नूं पंजाबियां नूं कोई बाहरों नहीं दुश्मन आके मार सकता, असी आपां खुद ही अपने दुश्मन बने हैं। जिहड़ा आपां कद्दू नूं लगे पे आ, जदों कि पहलां कहंदे सी कोई विकल्प नहीं, इहो जे सोने विकल्प आ, इहो जिहा वधिया विकल्प आ, नाले 8-10 हज़ार किले की बचत आ, नाले झाड़ उन्ना ही आ बल्कि थोड़ा ज़्यादा, तो 90% पानी की बचत आ, खाद की बहुत बचत आ, तो जमीन की उपजाऊ शक्ति वधदी आ, बहुत वधदी आ, तो नाले पंजाब नूं असीं जमीन नूं वापस खुशहाल बनाउने आ, बंजर जानो रोकते हैं। तो फिर क्यों असी वो कद्दू के इन्ने शौकीन आ, अपनी जमीनों नूं तबाह करी जाने आ। माफ़ करना, पिछले बारी तुसी मीडिया ने बड़ा वधिया मैसेज दिता कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नूं गालां कढ के साडी जमीन नहीं बचनी, तो ये मेरी जमीन मेरी जिम्मेवारी, मेरी जमीन तो मैं आप ही बचाउणी आ, तो यह जे वधिया तरीके नाल। हुण अज दा जिहड़ा टॉपिक है, जिहड़ा असीं अज आए हैं, उहदे नाल लैके वो पंजाब का जो आर्थिक बुरा हाल, इकनॉमिकली बुरा हाल, एनवायरमेंट विच बुरा हाल जिहड़ा हो रहा, उसका एक बहुत बड़ा हल
ठीक है, सारिया समस्या का हल नहीं है, पर पंजाब दियाँ बहुत मेजॉरिटी समस्या का हल एक नवा मॉडल जो डॉक्टर अवतार सिंह होरां ने निकालिया। पंजाब दियाँ मेजॉरिटी समस्या का हल जो इस टाइम पंजाब की प्रॉब्लम है, पंजाब एक एग्रीकल्चर जो स्टेट आ, फार्मिंग की साडी मेन साडा किता फार्मिंग आ, ते जो साडे फार्मिंग का बुरा हाल होंदा जा रहा सबनों पता, कुछ कहने की लोड़ नहीं। खास करके छोटा किसान पंजाब का दबिया पिया, खर्चे ज़्यादा, फसल घट ते आमदन घट, ते इसे करके दुनिया दे विच सारे लगे पे आ कि छोटे किसान नूं खत्म करके बड़े बड़े फार्म बना दिओ, और उहिओ चीज़ साडे इंडिया च भी आ गई है, छोटे किसान नूं खत्म करके बड़े बड़े बना दिओ। पर एक डॉक्टर अवतार सिंह होरां ने एक ऐसा तरीका निकालिया जिहदे नाल साडा छोटा किसान फ्लरिश करेगा, छोटे किसान की आमदन दुगनी करन दा तरीका, आमदन दुगनी करन दा तरीका। मतलब कि इन्हां ने एक नारा दिता, छोटा किसान समाज की जान ते बनेगा पंजाब की शान। अज असी वो छोटे किसान नूं एक मॉडल वो देना जिहड़ा अपनी मेहनत दे नाल जिन्नी आमदन आप हुण 1 किले चों उदों कम से कम दुगनी ते तिगनी आमदन निकाल सके। नाल दी नाल एनवायरमेंट बचे, 80% उह पानी की बचत आ, तकरीबन 60-70% खाद की भी बचत आ, 60-70% उहदे विच। ये तरीका अज एक लैके आए हैं तुहाडे अगे, ते वो तरीका हुण उहदे विच मैं डॉक्टर अवतार सिंह नूं बेनती करूँगा कि वो तरीका तुहानूं एक्सप्लेन करन। उस दे विच ये जिहड़ा इन्हां ने सिस्टम मेनली बनाया कि जिन्नियां भी आपां फसलां बीजणियां उहदे विच क्रॉप बायोडाइवर्सिटी, फसलां असीं विच विच बीजणियां, एक ऐसियां फसलां बीजणियां जो एक दूजे नूं मदद देण। कणक दे नाल मटर बीजते, कणक दे नाल छोले बीजते, जो चीज़ कणक नूं चाहीदी वो छोले नूं नहीं चाहीदी, जो छोले नूं चाहीदी वो कणक नूं नहीं चाहीदी, वो एक दूजे की मदद करते आ ते नाल झाड़। अज तुहाडे कोले ऐसे किसान असीं पेश करांगे जिन्हां ने इस तरीके नाल अपनी पिछले साल कणक बीजी आ, कणक का झाड़ दूजे जिन्ना बरोबर, जिन्ना पहला बीजते सी दूजी फसल के बरोबर, ते नाल दी नाल उन्होंने जिहड़ी दूजी मैंथा बीजिया जां दूजी फसल बीजी आ उहदे चों कम से कम नहीं तां 30-35 हज़ार रुपया होर कट लिया, होर कढ़िया। पर डॉक्टर साहब तुहानूं ऐसे तरीके दसणगे जिहड़े तरीके नाल असीं तुहानूं आ कंबीनेशन भी अज बनाए आ, इहदे डिफरेंट कंबीनेशन बनाए आ। हुण इस टाइम जेकर देखिया जाए तो हुण जदों आपां कणक तकरीबन साडी 45-46 हज़ार की कणक निकलती है, 20 कुंटल एवरेज बनती आ, 45-46 हज़ार की कणक निकलती आ, तो जेकर एवरेज लिया जाए 25-26 27-28-29 तक कुंटल तक झोना, किते 30-31 निकल जाता, 55 हज़ार का साडा झोना बनता। 1 लाख रुपया किले चों असी कढ़ते हैं, तो खर्चे किन्ने ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा किसी ने तीजी फसल लै ली 1,20,000 तक, इदू उपर नहीं कोई जाता। ये जिहड़े कंबीनेशन मैं तुहानूं दसदा, ये कंबीनेशन डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करनगे, मैं तुहानूं मोटे मोटे दसदा। कणक दे विच मटर बीजणिया नाल मैंथा बीजना, तीनों चीज़ां रला के बीजनिया इक्को सीजन दे विच 1,45,000 रुपया किसान आराम दे नाल कट सकदा इक्को सीजन च। मैंथा 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 मिंट मिंट हाँ जी, हाँ जिहड़ा तेल निकलदा आराम नाल एक सीजन दे विच ही। दूजी फसल तुसीं दूजी लै लो, चाहे झोना लै लो, दूजी लै लो, वो भी कंबीनेशन है दूजी फसल का। अच्छा, कणक दे नाल छोले, छोले दे नाल मैंथा, एक सीजन दे विच
ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1,15,000 ਰੁਪਇਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੱਢਦਾ। ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਰ ਤੇ ਮੈਂਥਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ 45,000 ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂਥਾ। ਸਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸਾਨ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ, 90% ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜਣਾ, ਪਟੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੀਜਣਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ। 15-20 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਡੈਮੋ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਫਿਰ ਨਰਮਾ ਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਨਰਮਾ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਰਮਾ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 2,70,000 2,70,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਲੂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਨਰਮਾ ਤੇ ਮਿਰਚ, ਨਰਮਾ ਮਿਰਚ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2,20,000 ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨਰਮਾ ਤੇ ਖੀਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਰਮਾ ਖੀਰਾ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ ਨਰਮਾ ਤਰਬੂਜ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,40,000। ਨਰਮਾ ਖਰਬੂਜਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਗੰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਮਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇਹ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਆ, 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚੋਂ 5.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ 5.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਖੀਰਾ, ਟਮਾਟਰ, ਉਹ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੈਮੋ ਸੈਂਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਓਪਲ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2,500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਆ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਫਲੇਟ ਵੰਡੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਫਲੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਛਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਫਲੇਟ 2,500 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ BD ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਭਾਰਤਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਆ,
दो परिवार होर नाल 3 जने जाके इकट्ठे होकर एक दी कणक वड्डे आए, दूजे दिन दूजे दी वड्डे आए, तीजे दिन तीजे दी वड्डे आए, आपस च इकट्ठे होके। ते जे छोटा किसान साडे पिंडां दे भी 2-2 3-3 इकट्ठे हो जान, इकट्ठे होके एक दूजे दे काम कर लैन, जिवें हुण इन्हां ने कहा आज एक कंबीनेशन आ कणक छोले ते नाल मैंथा। उन छोलिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਟਣਾ कणक बीजना तो वो जी बीजनी आ तो हथ नाल जां ड्रिल नाल, वो हाथ हैंड हिल्ड ड्रिल आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਆ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂਥਾ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਥਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਫੈਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ GDP ਵਧਾਉਣੀ ਆ, GDP ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ GDP ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਦੁੱਗਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਐਫਡੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ASR ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਫੋਰਨ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, NRI ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ। NRI ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, NRI ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਮੋ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ NRI ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, 40 ਕਿੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਸੈਂਟਰ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ ਡੈਮੋ ਸੈਂਟਰ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ,
कोई सानू किसी सरकार नाल किसी वाल देखण दी लोड़ नहीं। असी सरकार दे उत्ते अपनी डिपेंडेंस घटाउणी आ हर एक चीज़ के उत्ते। ये झोना असी कद्दू बंद करना जी, सरकार मुआवजा देवे। वो भाई झाड़ आ रहा 8,000 रुपया बचा रहे हैं, तकनीक आ, तो सरकार दे मुआवजा अपनी जमीन तबाह करी जाने आ। दूजे वाली भी हुण ये तुसीं सरकारां नूं क्यों देखते हो? जे तुहाडी आमदन दुगनी हुंदी है तो आप करो, आप करो। तो इस करके ये चीज़ नूं लैके जाओ, अपने किसानां नूं समझाओ। ये साडी NRI वीरां नूं बेनती है, मीडिया नूं बेनती है। हुण मैं डॉक्टर साहब नूं कहांगा जिहड़ा इहदे बारे दसन, इस सिस्टम के बारे ब्रीफली, फिर सारे किसानां नूं तुहाडे अगे पेश करांगे। सारे डॉक्टर साहब आ जाओ, इधर आ जाओ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ASR ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਯੁਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਫੂਡ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਹਾਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈੱਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸੀਡ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਦਾ ਬਸੇਰਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸਲਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਦ ਪਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, DAP ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵਿਨਾਸ਼। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲਾਨੇਟਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ, ਦੂਜੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰੀ ਏਕ ਫਸਲਾਂ ਅਨੇਕ। ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਫਲੇਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, 2 ਸਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਵੱਧੂਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਮੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘਟਾਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆ ਇੰਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸੈਮੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬੈਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ, ਬੈਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਚਿਸ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਚਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਰੋ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, 1 ਰੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਚ ਆ ਖਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਥਾ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਝਾੜ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਸਿਸ਼ਠ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, 2-3 ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਸਨ 91-92 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਏਗਾ ਬੈਂਕ ਜਾਏਗਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 50% ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਘੱਟ, 50% ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਘੱਟ, ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਆ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭੋਜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਪਾਸਟ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ। ਕਾਰਗਿਲ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਕੁਛ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਰ ਆਈਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲਾਬੁੱਲਾ। ਇਹ ਧੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੋਲੇ।
ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ASR ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8000 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਝੋਨਾ ਇਹ ਖੜਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਨਾ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਸਰੋਂ ਤੇ ਮੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ASR ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹੁਣਾਗਾ ਵਾਹਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਹੁਣੇ ਆ, ਤਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ASR ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਕਰਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਰੈਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੀ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ 2 ਸੁਹਾਗੇ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਵਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 6000 ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 7000 ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 6 ਤੋਂ 7000 ਦੀ ਬਚਤ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ 8000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਮੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 8000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ, ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ। 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੱਪੜ ਵਾਹਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਵਾਹਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਫਿਰੇ ਜਾਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਵਿੱਚ। 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਮਲਬਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਕਿਲੋ ਹੱਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਰੀਆ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ, ਲੋਕ ਟਿਚਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, 1250 ਅੱਖਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰਾ ਗੰਨਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਧੇਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਨਾ ਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੀਰਾ ਲਾਇਆ। ਖੀਰਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ 25000 ਦਾ ਖੀਰਾ ਵੇਚਿਆ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵੇਂ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾ ਲਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 25000 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਵੀਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਗੰਨੇ ਦਾ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਕਈ ਵੱਧ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਘੱਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ 1250 ਟੋਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੈ ਸਾਡੀ।
ਖੀਰਾ ਹੋਇਆ 25,000 ਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਹੋਈ 20,000 ਦੀ ਤੇ 10,000 ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲਿਆ ਗੋਭੀ ਦਾ ਜਾਂ ਖੀਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਚੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ। ਸਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬੀਜੀ? 6 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡਿਗਪੂੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੀਜ 2.5 3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੀਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ। ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਸੀ 2 ਕੁਇੰਟਲ 1 ਬਿੱਗੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, 10 ਕੁਇੰਟਲ ਏਕੜ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਗੋਭੀ ਵੇਚੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੋਕਲੀ ਲਾਈ, ਖੀਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੂ ਪੇਠਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਪੇਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰੋਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਬਰੋਕਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਰਚ ਤੇ ਮੱਕੀ ਲਾਈ। ਮੱਕੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਮਿਰਚ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ, ਬਤਾਊਂ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ 1-2 ਆਈਟਮਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਮਿਰਚ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਕਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਰਚ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਕਾਈ, ਮੱਕੀ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਗਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਹਜੇ ਝਾੜ ਆਉਣਾਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਝਾੜ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਡੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 80% ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਆਮਦਨੀ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ASR ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਕਿੱਲੇ ASR ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆ, 18 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੱਦੂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ASR ਵਿਧੀ ਵਾਲਾ ਕੱਦੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਖੜਾ, ਔਰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਬੀਜੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਸਨਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ASR ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥਾਈਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਦ ASR ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਝੋਨੇ ਅਸੀਂ ASR ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 6 ਖੇਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੀ ਝੋਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਰਮਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 2.5 ਕਨਾਲ ਦਾ ਨਰਮਾ ਕੀਤਾ। ਨਰਮਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਗਵਾੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਜ਼ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੀਜ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ 3-3 4-4 ਇੰਚ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੜੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੈੱਡ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, 8x4 ਤੇ ਗੰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਬੂਟੇ ਮੇਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਡਾ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 3x8 ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਛੇਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰੀਬ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 1600 ਬੂਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਬੂਟਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 1600 ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਖੇਤ ਦਾ ਝਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਗੇਤੀ ਸਰੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗੇਤੀ ਸਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਵੀ ਸਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੋਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਹੈ ਖੇਤ ਜੀ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰੋਂ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਰੋਂ ਵਿੱਚ ਮੇਥਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਗੱਠ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਤ ਜੀ। ਆਹ ਪੰਫਲੇਟ ਵੰਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਓ ਜਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਪੰਫਲੇਟ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,